अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंधुगण, मु आज आपको किसी योग विषय कहबी, योगर तत्व उपर कहबी, योग क्या कहुए कहबी एवं विशेष भाव में योगर जो प्रथम अंश जम नियम उपर किसी कहबी। ये सब कहवा पूर्व मुझे कहबी कि योग क्या कहते। योग शब्द जुज समाधौ धातु सृष्टि होती। एणु योग कहले आमे साधारणतः जहाँ बुझू गणित शास्त्र योग ता प्रकृति योग नुहे। योग शब्द मध्य गणित शास्त्र एडिशन बा मिसेवा या को बुझाई थाए, किंतु सेटा योग विद्या प्रति प्रयुक्त नुहे। ताको जुजिर योग कहते। आमे जो योग कथा कहबू ताकि जुज समाधि धातु निष्पन्न, अर्थात समाधि लाभ करने निमंते जो जो क्रियार आवश्यक, जो जो प्रक्रियार आवश्यक ताहाको योग कहुए। समाधि हूँ योगर लक्ष्य, योगर उद्देश्य। तेणु आमे किमी समाधि लाभ करवा से योग साधन कर। योगर अन्य कौन उद्देश्य ना। जदि योग शब्दर अर्थ यूनियन कह मिसेवा कह शिव सहित शक्तिर एवं आत्मा सहित परमात्मार मिलन। परमात्मा आत्मा दीटा जदि अलग जातिर जिन होता है ताहा केबे मिलित हो पारिब नाही। तीनटा गाई सांगरे चारिटा छेलीर केबे संयोजक हो पारिब नाही। छेली छेली संगे संयोजित हम, गाई गाई संगे संयोजित हम। तेणु आम जेपर्यंत निजक जीव बोले कहूबा से पर्यंत शिव सहित मिलन हो पारिब नाही। एक जीव को शिव भाव पड़ो आ शिव को जीव भाव पड़ो। तेणु किपरि भाव में आम आम निजर परमात्मा तत्व उपलब्धि कर ताहा हूँ आम योग साधन परम लक्ष्य, परम उद्देश्य। देखंतु जिते योग दर्शन, योग शास्त्र इत्यादि अच्छी से सबु मध्य पतंजलि मनकर योग दर्शन शास्त्र ताहाको आमे अनेकटा ग्रहण करूँ। विशेष भाव में श्रीमुनि मुनि समाज स्थापन समय से पतंजलि शास्त्र को एते विश्वास करते जे तापर सी भाष्य लिखी। तेणु ताको कथा अनुसार पतंजलि योग सूत्र प्रथम जो शब्द, प्रथम जो सूत्र ता कह अर्थ योगानुशासन। वर्तमान योगर शिक्षा अनुशासन अर्थ शिक्षा। वर्तमान योग शिक्षा प्रदान करा। अनुशासन अर्थ हूँ अनु उपसर्ग लगे आगे कहीं कही ताकू आदि अनुसरण कर किसी करे ताकू अनुशब्द से लगा जाए। तेणु आगुरी योग विद्या थिला, पतंजलि मुनि नुआ सृष्टि करना, किंतु पतंजलि मुनि परवर्ती अवस्था प्रकाश कर सूत्र आकार प्रकाश कर अनुशासन लिखते। से लिखते अर्थ योगानुशासन। तो योगानुशासन कले कौन हम? छुटिया प्रश्नटा, योग कले कौन हम? ठीक से प्रकार भाव में छोट उत्तर मत पात्र देखते तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। अर्थात से द्रष्टा अर्थात साधक जी निजे योग साधन करुच्छी सी निजर जो स्वरूप, निजर स्वरूप से अवस्थित हम। निजर स्वरूप कौन ये गोटे प्रश्न आम पाक आसपे। निजर स्वरूप हूँ सचित आनंद, सच्चिदानंद। सत् अर्थ हूँ सत्य, जार कौन काले विनाश हम ना, ता हूँ सत्य। चित अर्थ हूँ चेतनमय, जहाँ निजको जानापी सब सक्षम, ता हूँ चेतनमय। जड़ वस्तु कौन प्रकार निजको जानवर शक्ति ना। ये बहीटी जाने ना कि मु बही, कारण से जड़। किंतु चित्त अर्थ हूँ चेतनमय, अर्थात ये निजको जानवर शक्ति जहाँ भर अच्छी ता हूँ चित्त। आ आनंदमय, आत्मार उपलब्धि सब आनंदमय। दुख, दरिद्रता, अलसता कौन समय स्पर्श कर पारे ना, से सब आनंदमय अवस्था रहे।
কেবল আনন্দ নয়, সচ্ଚିଦାনন্দ। সেই যে সচ্চিদানন্দময় অবস্থা সেটা হচ্ছে আমার স্বরূপ, কিন্তু ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଉ। ଆମେ କୋଉଥିରେ ଥାଉ ନା ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଥାଉ। ଆମେ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ବୃତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥାଉ। এই ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ଦେଇଥାଏ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୃତ୍ତୟ ପଞ୍ଚତୟ କ୍ଳିଷ୍ଟା ଅକ୍ଳିଷ୍ଟା। ବୃତ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ହେଉଛି କ୍ଳିଷ୍ଟା ଅକ୍ଳିଷ୍ଟା। ମୁଁ ସାଧାରଣ କଥା ବୁଝେଇବି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ବୁଝେଇବି ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଧର କାନର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଶୁଣିବା, କାନର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଶୁଣିବା। এই ଶୁଣିବାଟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅକ୍ଳିଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମୋର କି ପ୍ରଶଂସା କଲା, ତା ହେଉଛି ଅକ୍ଳିଷ୍ଟା। ଧରି ମୋର ନିନ୍ଦା କଲା, ତା ହେଉଛି କ୍ଳିଷ୍ଟା। ଧର ଜିହ୍ବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ ଜିହ୍ବା ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ସେ ଖୁସି ହେବ। ତାକୁ ଯଦି କେହି କୌଟୁ ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ପିତା ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଷୟର ସଂଯୋଗ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି କ୍ଳିଷ୍ଟା ଅକ୍ଳିଷ୍ଟା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କ୍ଲେଶଦାୟକ, କିଛି ଦୁଃଖଦାୟକ, ଆଉ କିଛି ସୁଖଦାୟକ। ସୁଖଦାୟକ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା, ତା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅତୀତ ଅବସ୍ଥା। ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଟା ସୁଖ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜର ଚିତ୍ ଶକ୍ତିରେ, ଆମ ଚେତନତାରେ, ଆମର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତା ସୁଖଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସୁଖ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦେହର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କାରଣ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଇଟା ସାରା ବୃତ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ସେଟା ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ତା ହେଉଛି ବୃତ୍ତିର ନିରୋଧ ଅବସ୍ଥା। এই ବୃତ୍ତି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିରୋଧ ହେଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ହେବ। সেই ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗ କରୁଥାଇଁ। ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ସାଧନା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କରୁଥାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପାତଞ୍ଜଳି ମୁନି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 8ଟା ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଯୋଗର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି 8ଟା। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଯୋଗାବଷ୍ଟଗାମୀ 8ଟା ହେଉଛି ଯୋଗ। এই ଯେଉଁ ଯୋଗର 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସବା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯମ। ତ ଯମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ମନରେ ଭୟର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ପୁରାଣକାରମାନେ ତାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛି, ସିଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଆସିକି ନେଇଯାଏ ଗଲାବେଳେ। କାଳମରି ଗଦା ଧରିଥିବ, ଚମଡ଼ା ଫାସଦ ଲଗେଇଥିବ, ମଇଁଷି ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବ, ଆସିକି ଉଠ ବୁଢ଼ା ଚାଲ। এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ମୁଁ ସେ ଯମ କଥା କହୁନି, ସମ ଉପସର ଲଗେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଯମ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯମ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ମଣିଷ ଯଦି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବ, ତାର ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିବ, ସେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରି ବସିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରିକି ଜଣେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଲଗାମ ନ ମାନିଲା, ଘୋଡ଼ା ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଆରୋହୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ମନୋରୂପକ ଘୋଡ଼ା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲଗାମ ଦେଇ ନ ପାରିଲୁ, ସଂଯମ ରୂପକ ଲଗାମ,
ତାହେଲେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବ, ସାଧକତା ତ ଛାଡ଼। ତେଣୁ ମନୋରୂପକ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯିଏକି ଅତିଶୟ ଚଞ୍ଚଳ ତାକୁ ଲଗାମ ଦେବା ଦରକାର। ତାହା ହିଁ ଯମ, ବା ଟିକେ କଥାରେ କହିଲେ ତାକୁ ସଂଯମ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯମ ଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଜମା। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଜମା। ଏବଂ ସବା ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ଉପରେ ତ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଥାଉ। ଏପରି କେତେ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅହିଂସାକୁ ପରମ ଧର୍ମ କହନ୍ତି। ଜୈନ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧର୍ମ ହଉ ନ ହଉ ଅହିଂସା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଅହିଂସାରେ କୌଣସି ସାଧନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ସିଏ କେବଳ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଏ ଦୁଇଟି ଯମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜନୀତି ସେ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭଳିଆ ସରକାର ଗୋଟେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲା, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ପାତଞ୍ଜଳିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯମ ଆଉ ନିୟମ, ୟାର ମାତ୍ର ସେ ଦୁଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ। ତ ଆମେ ଅହିଂସା କଥା କହୁଛେ। ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟରେ କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା। ଆମେ ହିଂସାଟାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଅହିଂସାଟା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଅହିଂସା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟାର୍ମ, ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଟାର୍ମ ହେଉଛି ହିଂସା। ହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହନ୍ ଧାତୁର ହିଂସା ଶବ୍ଦ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ହାଣିବା, ମାରିବା, କାଟିବା, ୟାକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେବଳ ହାଣିବା, ମାରିବା, କାଟିବା ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନ ଦେବା, ତାହା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସଂଯମ, ସଂଯମ କରିବା ପରେ ସବା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଅହିଂସା। ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଅହିଂସା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟାମ ତନ୍ନିରୋଧ ବୈରତ୍ୟାଗ। ଅହିଂସାକୁ ଆମେ ଯଦି ନିରୋଧ କରିପାରିବା, ହିଂସାକୁ ଯଦି ନିରୋଧ କରିପାରିବା, ଅହିଂସା ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା, ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବୈରଭାବ, ଶତ୍ରୁତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ମୋତେ ଯୁକ୍ତି କରି କହିଦେବେ ଯେ ମହାତ୍ମା ତ ଅହିଂସା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନାଥୁରାମ କେମିତି ମାରିଦେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅହିଂସା, ସେ ଯୋଗୀର ଅହିଂସାଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ତାକୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସଂସାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଅହିଂସାର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୈର ଶିକାର ହେବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବୈରତା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ବୈରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ନ ରହିବ, ଅବଶ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ତାକୁ ଧର, ମାର, ମତେ ମାରିଦେଲା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ ଥିଲା। ଯୋଗୀର ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ରହିବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ବୈରତା ଆଚରଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଯୋଗ ସାଧନ ସମୟରେ ତ ଏହା ପୁରାପୁରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଧର ତୁମେ ସାଧନ କରିବାକୁ ବସିଛ, ତୁ ଗୋଟେ ମାଛି ଆସି କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଗୋଟେ ମଶା ଆସି କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଛାରପୋକ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ବା ଏମିତି କିଛି ହେଲା, ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ସମୟ ଯାଅ ନା କାହିଁ। ତ ଅହିଂସା ଏପରି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଫଳରେ ଯେତେ ହିଂସା ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ପରାହତ ହେଇଯିବ।
ଅହିଂସା ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଦରି ନେବା ଆମ ମନରେ ଯଦି ହିଂସା ଭାବ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବର ଉଦୟ ହେବ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଯେତେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅହିଂସା ସାଧନ ବଳବତ୍ତର ହେବ। ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ହିଂସା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ତାପରେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିବା। ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଥ କରିବା ଯାହା ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତାହାକୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଏଇ ଘରଟା ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛୁ ସେଟା ଅତୀତରେ ନଥିଲା, ସେଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଧର ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ହେବ, ଏ ଘର ଡିମୋଲିସ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ଘର ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ? କିପରି ସତ୍ୟ? ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ କହିପାରୁ ବା ଆପାତ ସତ୍ୟ କହିପାରୁ, ଏପାରେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଘର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆକାର ମୁଁ ଦେଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଙ୍ଘୁଛୁ, ଯେତେ ଚାଖୁଛୁ, ଯେତେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ, ଇ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ, ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ପରମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆପାତ ସତ୍ୟ ବା ପରୋକ୍ଷ ସତ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଏପରି ଆମେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା ଯାହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ଯାହାର ବିଲୟ କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି କି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛେ, କେତେ କାଠି କୁଟା ଭାସି ଯାଉଛି, ନଦୀ ସୁଅ ଭାସି ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ। ଯେଉଁ ଜଳ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିଥିବ ସେ ଜଳ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରବାହ ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ତୁମେ ଗତ ଦିନ ଦେଖିଥିଲ, ଆଜି ସେ ସଂସାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ଯେଉଁ ଶରୀରଟା, ମୁଁ ଜନ୍ମବେଳେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ବଡ଼ ନାହିଁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛି। ସିଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିଛି, ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିଛି, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିଛି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିଛି, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିଛି, ଆଉ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛି। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଘଟ ଚାଲିଯିବ, ମୃତାବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶରୀରଟା ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଅଛି, ଯଦିଓ ତାର ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଆଉ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତାହା ହେଉଛି କିଏ? ଶରୀରୀ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛି, ଯିଏ ଥିବାରୁ ଶରୀରଟା ଅଛି, ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଏ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଇଏ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ୟାର କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଜନ୍ମ, ତାର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହାର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ତାର ସ୍ଥିତି ବରାବର ରହିବ, କାରଣ ତାର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେତେ ଜିନିଷର ବିନାଶ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଜିନିଷ, ଚିରନ୍ତନ ଜିନିଷ, ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ସେ ଏକ ଭାବରେ, ଏକ ରସ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକୈକ ରସ ଘନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବ। ଆତ୍ମାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତା ଗୁଣର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତା ରସର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଣକୁ ମହାତ୍ମା କୁହାହେଉଛି, ଜଣକୁ ଦୁରାତ୍ମା କୁହାହେଉଛି, ଜଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁହାହେଉଛି। କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି?
ତାର ମନକୁ ନେଇକି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଶରୀର ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମନର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଜଣେ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଦାନୀ ଥାଇପାରେ, ଆଉ ସେ ହିଂସା ବି କରିପାରେ। ଜଣେ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲୋକ ଥିଲା, ଦୋଷ ରତ୍ନାକର ଥିଲା, ବାଲ୍ମୀକି ହେଇପାରେ। ତାର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ହୁଏତ ଯଦି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ ଦୋଷ ରତ୍ନାକର ଯୋଉ ଚେହେରା ଥିଲା, ଯୋଉ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ପରେ ସେଇ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥିବ, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସେମ୍, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ଆସିଲା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଗଲା। କାହିଁକିନା ତାର ମନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମନ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି, ମନ ବଦଳିବ। এই ମନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଯୋଗୀର ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼ିଦି ଅହିଂସାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇ ଯୋଉ ହିଂସା ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ଧର ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିଂସା ଆସିଲା, তুমি হিংসা আচরণ କରିଦେଲ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ, ସୁପାରି ନେଇକିରି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ବତଉଛି, ଆଉ ସିଏ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛି। କିଛି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆସେ, କିଛି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଚାର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ କିଛି ଗୁରୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବା କେହି ଜଣ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ସେ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯିବ। କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ କେହି ଗୁରୁ ବା କେହି ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପାତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ କ୍ରିୟାଫଳାଶ୍ରୟତମ୍, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ କ୍ରିୟାଫଳାଶ୍ରୟତମ୍। ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯୋଗୀର କ'ଣ ହବ? କେତେ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ କରିଥିଲା ଆର ଜଣଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଦେଇଥିଲେ ଆର ଜଣଙ୍କୁ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଗୋଟେ ସମାଜ ଏବଂ ଯୋଗ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ସିଏ କହୁଛି ତୁମେ ଏ ହାତରେ କର, ଏ ହାତରେ ପାଅ, ନଗଦ ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଯୋଉ କାମ ତୁମେ କରିବ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ହଉ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ହଉ, ହେଇଗଲା। କିଏ ଫଳବତ୍ତର ହବ ହିଁ ହବ, ତାকে ବାଧା ଦେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହି ବଜାର ବିକ୍ରି ସାକ୍ସେସ୍ ଟୁଡେ, ସଫଳତା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଟ୍ରିକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ମାନିବା, ଆଉ ସତ୍ୟର ପରମ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଏପରି କିଛି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି କର୍ମ ନାହିଁ ଯାହା ସଫଳତା ଲାଭ ନ କରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅସ୍ତେୟ। ସ୍ତେୟ ମାନେ ହେଉଛି ଚୋରି କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅହିଂସା ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ, ହିଂସା ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ। ସେଭଳିଆ ସ୍ତେୟ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ, ଆଉ ଅସ୍ତେୟ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ତେୟକୁ ନ ବୁଝିପାରିବା, ଅସ୍ତେୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ତେୟ ହେଉଛି ଚୋରି କରିବା। Without asking, taking a thing is theft. କାହାକୁ ନ ପଚାରି ତା ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ ତାର ଚୋରି ହେଇଗଲା। ତ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ ଯୋଗୀ। ଯୋଗୀ ଯଦି ଚୋରି କରିବ ତାର ଯୋଗ ସାଧନ ବିଘ୍ନ ହେବ। ମନେକର ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆସିଛି, ଆଉ ଭୋର ଭୋର ବସିଛି, ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛି, ରାତିରେ ଚୋରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଛି, ଆଖି ବୁଝିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ପୁରୀ ଦେଖାଯିବ ନା ଆତ୍ମା ଦେଖାଯିବ?
पुलिस देखा तार मोर जोग साधन कारण होगा स्तेय कौन मनसा वाचा कर्मणा पर द्रव्येषु निर्लोभ इति अस्तेय प्रकृति मन वाक्य एवं कर्म अन्यर जिनस प्रति लोभ न करवा तार नाम हूँ अस्तेय प्रश्न आपण करेंगे सागे सागे अस्तेय कले लाभ कौन हो चोरी कले सीना धनवान होमको चली आसो जदि अस्तेय साधन कर आम लाभ कौन हम पातंजलि मुनिश्री उत्तर कहते अस्तेय प्रतिष्ठान सर्वरत्न उपस्थित उल्टा कथा आप भावे जदि अस्तेय प्रतिष्ठा आम करवा सबू धनरत्न आम पाखे आसी ठूल हो सर्वरत्न उपस्थित आपड़ कहे आज्ञा उल्टा कथा आप कहते शुणु ताले गोटे नीति वाक्य आम शुणा बुझा प्रकृत रत्न क्या जाए पृथिव्यां तीन रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ प्रस्तर खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते संसार मात्र तीन टा रत्न अच्छी जलम अन्नम सुभाषितम जल गोटे रत्न पथर रत्न को आप खाई बची पारे जल न पेले बची पारे तेणु नीति वाक्य कौच जल हूँ गोटे रत्न जल न पेले बची पारे ना तापर अन्नम खाद्य न खाले बची पारे सी गोटे हूँ रत्न आ सुभाषितम भल कथा संसार भल कथा बहुत कम मिले पान गुमटी को जाओ से कथा चली मधुभाटी को जाओ से कथा चली सत्संग को जाओ कथा चली किंतु ये जिते कथा सब चली सब सुभाषित नुहे से खराब कथा भी चलता ना तेणु श्लोकाकार कहते पृथिव्याम पृथ्वी रे त्रीणी रत्नानि मात्र तीन टा रत्न अच्छी जलम अन्नम सुभाषित तापर कौन कहते मूढ़ माने जे किसी बुझी पारे ना प्रस्तर खंडे रत्न संज्ञा विधि अच्छे मूढ़ माने पथर गुड़ा को रत्न बोली कहते कारण से रत्न को कहीं खाई पार ना कहीं बंची पार ना मो बापा कहते 1818 मसीह बोध होता बड़ दुर्भिक्ष गोटे 1866 गोटे होता आउ मुह देखबार 1942 गोटे दुर्भिक्ष मो बापा कहते जमी टंका सुना सब मुंड रखते लोक मरी खाद्य एत अभाव होगा से तो खाद्य आनी सप्लाई करने भाया सरकार ना सरकार उपाय नाला तो लोक मान पाखे सब थिला टंका सुना गहना पत्र सब थिला आ से मूर्त रखे मर तो जो मैंने हीरा नीला मोती माणिक को कहते रत्न ताकू कवि कह कौन मूढ़ तो सर्वधन सर्वरत्न उपस्थित मोर अर्थ हूँ मोर आवश्यक जिनस जहाँ से सब आसिक आम पाखे उपस्थित आपे हो आमको तापाई किसी करने पड़ो हाँ तार अर्थ आप बुझे ना आम बेकार बसवा आ चाहिए रहा कहीं आम अस्थिर प्रतिष्ठा करे नहीं पंछी न करे चाकरी अजगर न करे काम दास मुल्का कहे सबका दाता राम आम दास मुल्का कथा अनुसार सब बस रहा आ चाहिए आपे आपे आसीज सी नुहे आमर जहाँ कर्तव्य कर्म आम कर्तव्य कर्म जमी करवा आम के भोक उपास रहा ना हाँ मुझे कथा मानुची जड़े लोक को आवश्यक जिनस मिल न पारे कारण तार आवश्यकता बहुत बेसी ह्यूमन नुआटी अनलिमिटेड से प्रकार मो कहूना किंतु जो लोभ से छाड़ीदब तार आवश्यक जिनस निश्चित मिल जो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य गोटे कदर्य अर्थ आगुरी सब कर लोक सेटा आमको गोटे असुविधा पकई दिए से कौन सब कहते ब्रह्मचर्य अर्थ कर वीर्य रक्षा
ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ସିମେନ୍ ଇଜ୍ ମିଟ୍ ଫର୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ। ନହେଲେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କେମିତି ହବ? ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୀର୍ଯ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳ ନହେଲେ ଗଛ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେମିତି ସିମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଫ୍ରୁଟ୍, ସେଟା ହେଉଛି ବୀଜ। ସେ ବୀଜ ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶକି ବୀଜ ହେଇଛି। ବୀଜ ମାନେ ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ନହେଇ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ କି ଆମେ ସଂସାର ଉପକାର କରିବା, ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କାହା ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଚରତି ଇତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବା, ସିଂହ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବା, ତା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ସିଂହ ଭାବରେ କାହିଁକି କହିଲି? ବ୍ରୂହି ବୃଦ୍ଧ ଧାତୁର ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍, ବଡ଼। ନିଜକୁ ଯିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବ ସେ ଛୋଟ କାମ କରିପାରିବ? ବାପା ମା ତା ପିଲା ଆଗରେ କେବେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ? ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ? ଯଦି କେହି କରୁଥିବ ସେ ଭୁଲ କରୁଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବାପା ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ଅପକର୍ମ କରିପାରିବ? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା। ସେ ଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି ସିଂହ ଭାବରେ ସଂସାର ବିଚରଣ କର। ଦେଖ, ଜେଲଖାନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖାଲିରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜେଲଖାନା ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜେଲଖାନା ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆମେ ଜେଲଖାନା ରହିଲୁ? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜେଲଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ସାଧନ କିଛି କରିନୁ। ଭଲ କାମ ଯେପରି ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଖରାପ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ କୁକର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାତଞ୍ଜଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କ'ଣ ହବ? ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଷ୍ଟାମିନା, ଏନର୍ଜି ଇଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଶବ୍ଦ କରିଦେବ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଯିବ। କାହିଁକି? ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ନିଜର ଯେଉଁ ବିବେକ, ନିଜର ବିବେଚନା, ସେ ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାର ପାଟି କରିବାର ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ବଳ ହଜିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଯିଏ କରୁଥିବ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ହେଇଥିବ, ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ଯିଏ କରୁଥିବ, ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବଳବାନ, ଶକ୍ତିବାନ ଭାବିବ। ଇନ୍ଦ୍ରର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳକ ଥିଲେ, 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଗଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜିତିଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ତା ବାପା ବହୁତ ଲୋକ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜିତିଗଲା, ହିରଣ୍ୟକଶିପ ହାରିଗଲା। ଏସବୁ ଗଳ୍ପର ଉଦାହରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବା, ଆମେ ସବୁ ମୋରାଲ କାରେଜ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ମୋରାଲ କାରେଜ ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ଡିମୋରାଲ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କରୁଥିବ, ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ତାର ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଜାଗାରେ କହିଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ, ମୋରାଲ କାରେଜ ନାହିଁ। ପଛଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ସେ ଫେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ବଳ ଅଛି, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମର ଗୋଟେ ବଳ ଅଛି, ତେଜ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଲାଭ କ'ଣ ବାହାରେ ଆସିବ? ନାହିଁ, ବାହାର ଜିନିଷ ଲାଭ କଥା କୁହାଯିବନି, ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ, ତା ନାମ ଅପରିଗ୍ରହ। ପରିଗ୍ରହ ମାନେ କିଛି ନ କରି ତା ପାଖରୁ କିଛି ଦାବି କରିବା। ଅଫିସରେ ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଉଛି, ଏ କ'ଣ? ପରିଗ୍ରହ। କିଏ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରେ ସାମ୍ନାକୁ କହୁଛି ମା ଭୋକ ମୁଠେ ମିଳୁ, ମା ଭିକ ମୁଠେ ମିଳୁ, ଏ କ'ଣ? ପରିଗ୍ରହ। ପରିଗ୍ରହକୁ ନ ବୁଝିଲା ପରିଗ୍ରହ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅପରିଗ୍ରହ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ।
ପରିଗ୍ରହ ମାନେ କିଛି କାମ ବିନିମୟରେ କିଛି ନ କରି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ନ କରି କାହାକୁ କିଛି ପାଇବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଶା ସେଟା ହେଉଛି ପରିଗ୍ରହ। ପରିଗ୍ରହ ଆଦୌ ଭଲ ଜିନିଷ କାମ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଅପରିଗ୍ରହ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅପରିଗ୍ରହ ସାଧନା କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦେଖ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ତେୟ ବେଳେ ଅସ୍ତେୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ତେୟ ବା ଅପରିଗ୍ରହକୁ ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଅଧିକ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରିଗ୍ରହ। ଧର ମୋର 10ଟା ସାର୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ପରିଗ୍ରହ, କାରଣ ଏତେବେଳେ ସାର୍ଟ ମୋର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ସାର୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଛି, ଭୋଗ ତ କରିପାରିବନି, କେତେ ଭୋଗ କରିବ? ତାର ଜଣେ ଲୋକର ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆଣିଛି, ସେ କରୁ ବା ତା ବାପ ପାରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କରୁ କେହି କରୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ ନେଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଭାବରେ ପକେଇଛି, ଆଉ ସେ ଧନୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ କହୁଥିଲେ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍ ଥେଫ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତିଟା ହେଉଛି ଚୋରି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବରଂ ଗୋଟେ ଓଟ ପାସ୍ କରି ଯାଇପାରେ, ଗଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରି ଯୀଶୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ମୋତେ ଆଜିକା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ଆଜିକା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ଦିଅ, ଆସନ୍ତା କାଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥାଉ। ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚିନ୍ତାରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଲାଗୁ, ସେ କହିବ ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପୋଷକୁ ଯାଉ। ଆପଣ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ମହୁମାଛି ପ୍ରଜାପତି ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ମହୁମାଛି କ'ଣ କରେ? ସେ ଆଣିକି ସଞ୍ଚୟିକି ରଖେ, ପ୍ରଜାପତି ରଖେ ନା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ରଖେ ନାହିଁ। ମହୁମାଛି ସଂଗ୍ରହ ରଖେ। ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ? ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସଞ୍ଚୟୀ ତାହାର ମୁଖେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ, ନାଇଁ? ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ମହୁକୁ ସଞ୍ଚୟ ରଖୁଛି, ଆମେ ଗଲୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ, ସେଥିରେ ପୁଡ଼ି ଗଲା, ମହୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଲୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ସଞ୍ଚୟିକି ରଖିବା, ଡକାୟତଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିବ, ଚୋରକୁ ଆଖି ପଡ଼ିବ, ବଦମାସଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିବ, ନାନା ଗୋଳମାଳ ହେବ। କାରଣ ସଂସାରରେ ପରିଗ୍ରହୀ ଯିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି, ସେ ଚୋରି କରୁଛି। ତେଣୁ ଅପରିଗ୍ରହ ସାଧନ କରିବା, ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ସାରରେ ହଉ ବା ଜ୍ଞାନ ସାରରେ ହଉ, ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଜମିକି ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧନଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଧନ ହେଇଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ମନି ଏଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଫର୍, ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ଫର୍ ଭିତରେ ତ କେବଳ ଷ୍ଟୋର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ ତିନିଟା ତ ସେଭଳି କରାହେଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ପରିଗ୍ରହର ଯେଉଁ ସାଧନା ଆମେ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଅପରିଗ୍ରହକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଅପରିଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମର ଭୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ବିଦୁରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ବାଟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ, ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଟଙ୍କା ଡ୍ର କଲେ, ଚେକ୍ ମଗାଇଲେ, ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଡର ମାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଡରିବା କାହିଁକି? ଧରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛନ୍ତି, ନା ସାରା ଭାଇ ଡର ମାଡ଼ିବ। କାହିଁ ଡର ମାଡ଼ିବ? ନା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କାଳେ କିଏ ଛଡ଼ି ନେବ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନଥାନ୍ତା, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଆପଣ କହନ୍ତି ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା କହନ୍ତା ନା? ଆଉ ଯଦି ଲୋକଟା ଆସିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କ'ଣ ଭାବିବେ? କାଳେ ଚୋର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ।
ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା। ସେ ଲୋକ ଜାଣେନି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ ସେ ଜାଣେନି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଷ୍ଟୋର ଅଛି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରିବା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏପରି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ଯଦି ଆସିବ ତାକୁ ଡରିବ କାଳେ ପଇସା ମାଗିଦେବ। ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଇନାହିଁ ଯେ ଜୋଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭାବ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଭୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ପରିଗ୍ରହ କରିଛି ଆଉ ଅପରିଗ୍ରହ ସାଧନ କରି ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚୟ କରିବ କ'ଣ ହବ? ତାକୁ ଭୟ ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେକ ଆଶ୍ରମ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେଇଥିବ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କ'ଣ ହବ? କାଞ୍ଚି କାମକୋଟର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବାରିପଦାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ମିଟିଂ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତି ଥିଲା ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ତା ବାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଲା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଏମିତି ହାତ ହତିଆର ଦରକାର ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କାଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ। ତାର ଭଗବାନ ତ ସେ ଏସ୍କଟ ବାଲା, ତାର ଭଗବାନ ସେ ବନ୍ଧୁକ ବାଲା କି ଭାଲା ବାଲା। ତେଣୁ ଅପରିଗ୍ରହ ସାଧନ ଜଣେ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କହୁନି ଜଣେ ଯୋଗୀ ଦରିଦ୍ର ହଉ, ଦରିଦ୍ର ହେବା ଅଲଗା କଥା ଆଉ ପରିଗ୍ରହୀ ହେବା ଅଲଗା କଥା। ତା ଗାନ୍ଧିଜୀ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ନେସେସିଟି ଥିଓରି। ଯେତିକ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଚଳିପାରିବନି ସେତିକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେତିକି ସେ କରିବ। ସେଟା ପରିଗ୍ରହ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ତାଠୁ ବେଶୀ ରଖିବ ସିଏ ରାତି ତ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଭୋର ସକାଳୁ ସାଧନ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ବେଗ ରଖିନି, କାଲି ଦରମାଟା ପାଇ ଆସିଲେ ରାତି ହେଇଗଲା, କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ, ସେଇଟା ଯାହା ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଛି ଆଉ ଭୋର ସକାଳୁ ଯାଇକି ଦେଖିତେ ହେବ, ନହେଲେ କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଆଖି ତ ବନ୍ଦ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଗଲା। ସିଏ ବା କି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯଦି ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର ଥିବ, ଛତୁ ପାଇଁ ତ ମୋ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ହଉ। ମୁଁ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଗ୍ରହୀ ହେବା ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ କେବେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତାର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଅପରିଗ୍ରହ ସ୍ଥରିଜେଇ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥାନ୍ତ ସମ୍ପଦ। ଅପରିଗ୍ରହ ସ୍ଥିରତା ହେଇଗଲେ ଯୋଗୀର ଲାଭ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାତଞ୍ଜଳି ମୁନି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଛି। ମୁଁ ତାର ଏଇ ଅର୍ଥ କରିଛି ଯେ ଯୋଗ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଥିଲା, ଆଉ ଯୋଗ ସାଧନ ପରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିକି ଯେ ପୂର୍ବେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଥିଲି, ଅପରିଗ୍ରହ ସାଧନ ପରେ ମୋର କି ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେସବୁ କାମନା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ବେଟର କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅପରିଗ୍ରହ। ଅପରିଗ୍ରହ ସାଧନର ଫଳ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5ଟା ମୁଁ ଯମର କଥା କହିଲି, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଆମର ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ ଗରିମାମୟ କରିବା।